So, welcome to LTX classes, History and the Culture of Telangana by me, Virakant Sharma. So, classes LTX History and Culture of Telangana initiative nunchi for all TSPSC examinations, whether it may be Group 1 prelims, Group 1 mains, Group 2, Group 3, Group 4, or any examination conducted by TSPSC. Any examination is going to be conducted by TSPSC, which is having Telangana history and culture as a subject in that examination. We are going to get immense benefit. టిఎస్పిఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా దాదాపు ప్రతి ఎగ్జామ్లో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది పార్ట్గా ఉంటుంది. అలా పార్ట్గా ఉన్న ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ వెదర్ ఇట్ మే బి ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి objective or descriptive, we are going to immensely benefit, especially students from English medium background as well as Telugu medium background, because these lectures will be in bilingual mode. Telugu, English రెండు యూస్ చేస్తాం, but students from English medium background are going to immensely benefit because frequently we are using suitable English terminology, authentic English terminology, which is which is decided by university professors across the Telangana. So without delaying, we are going to start our course. So in this course we are going to cover all the competitive examinations which are giving space for Telangana history and culture as part of their syllabus. So Telangana history and culture ki tama exams lo part oka major chunk iche all examinations we are going to cover, prelims as well as mains. So it gives a holistic view about our state legacy, key tool in future administration. తెలంగాణని ఎంత గర్వంగా, ఎంత జై జై కొట్టు తెలంగాణ అని చెప్పి మనం తెలంగాణను తీసుకొచ్చుకున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం, మన లెగసీని మనం ఎంత గర్వంగా అయితే చెప్పుకుంటామో అంత గర్వంగా ఒక ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్, ఒక టైమ్ లైన్, ఒక ఐడెంటిటీని మనం ఒక ఆథెంటిక్ సోర్సెస్ నుంచి నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడమే కాకుండా ఒక ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రౌడ్ తెలంగాణ నేటివ్గా, ఒక తెలంగాణ ప్రౌడ్ రెసిడెంట్గా మనం ఫ్యూచర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా మనం నిర్వర్తించడానికి ఈ లెక్చర్ సిరీస్ ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాదు, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని చదవాలి, స్టడీ చేయాలని ఆసక్తి ఉన్న ఎవరికైనా ఈ లెక్చర్ సిరీస్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో అవర్ అప్రోచ్ పిఎం అప్రోచ్. సో పిఎం మీన్స్ నాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అప్రోచ్. సో I designed this course in such a manner that this will be useful for MCQs as well as descriptive pattern, because we are taking the syllabus as a themes. సిలబస్ని ఒక ముఖ్యమైన అంశాలుగా విభజించి ఆ అంశాలని ఒక చిన్న చిన్న థీమ్స్, సబ్ థీమ్స్గా మార్చి రేపు డిస్క్రిప్టివ్లో అడిగినా కానీ వెంటనే ఒక క్వశ్చన్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి ఏ ఒక్క ప్రశ్న, దానికి శాతవాహనుల కాలంలో చరిత్ర మరియు తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, మన హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు వాటికి సంబంధించి జాగ్రఫికల్గా, ఎకనామికల్గా, పొలిటికల్గా వేరే సోర్సెస్తో విత్ ఎవిడెన్సెస్ మనం ఈ కోర్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్: సోర్సెస్, physical and geographical conditions, how the geography of a particular place, for example here in Telangana, impacts its culture as well as history. So prehistory of Telangana, Satavahana age, society, economy and culture. So irrespective of dynasties, whether it may be Satavahanas, Ikshvakus, Chalukyas, Kakatiyas, Musuluru Nayakas, Bahmani Sultans or Qutub Shahis, Asaf Jahis, irrespective of dynasties, we are going to study society, economy, culture as well as their polity in this course. So Ikshvakus and Vakatakas, Vishnukundanis and Rashtrakutas, their polity, economy, society and culture. Because ఎప్పుడైతే మనం హిస్టరీని ఒక ప్రాపర్ వేలో చదువుతామో ఆ హిస్టరీని బట్టి కల్చర్, ఆ ప్రదేశం యొక్క కల్చర్ మనకి ఐడియా వస్తుంది. సో ఒక ప్రదేశం యొక్క హిస్టరీకైనా, ఒక ప్రదేశం యొక్క కల్చర్కైనా దాని జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా చాలా ఇంపాక్ట్ని చూపిస్తాయి. సపోజ్ ఒక తెలంగాణ అనేది ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ ఏరియా, ఒక కాంటినెంటల్ పార్ట్. దీని హిస్టరీ, కల్చర్ ఆంధ్ర, కోస్తాంధ్ర, విచ్ ఈస్ ఏ కోస్టల్ ఏరియా, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. వాళ్ళ ఫుడ్ అయినా, వాళ్ళ వస్త్రధారణ, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ అయినా, ఫుడ్ అయినా, వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు, కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అయినా రెండు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బికాస్ ద జాగ్రఫీ ఇంపాక్ట్స్ ఇట్స్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ immensely. So Bahmani Sultans, Qutub Shahis, Asaf Jahis, and
subjects, and Telangana freedom movement, that is Telangana struggle, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ ఆర్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అని మనకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా గ్రూప్ 1 లో ఒక పేపర్ ఉంది, గ్రూప్ 2 లో కూడా ఒక పేపర్, గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 లో కూడా ఒక పేపర్ ఉంది. సో అది కూడా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ లో ఒక సబ్ టాపిక్ లాగా మనం చదువుతాం. అక్కడ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ పేపర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆ మొత్తం పేపర్ ని సమ్మరైజ్ చేసి ఒక సబ్ టాపిక్ లాగా మనం చదువుతాం. ట్రైబల్, దళిత్, పీజెంట్ అండ్ ఉమెన్ మూవ్మెంట్స్. సో ఇండియన్ హిస్టరీ అయినా, తెలంగాణ హిస్టరీ అయినా, ఏ రీజనల్ హిస్టరీ అయినా ఒక అప్రెస్డ్ క్లాసెస్, ఏవైతే అణగారిన వర్గాలు అంటామో, దళితులు అవ్వచ్చు, గిరిజనులు అవ్వచ్చు, ఆదివాసులు అవ్వచ్చు, మహిళలు అవ్వచ్చు, రైతులు అవ్వచ్చు, ద సెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ హిస్టారికల్లీ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్. తెలంగాణ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ తెలంగాణలో ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది చాలా భారీ ఎత్తున జరిగింది. భూస్వాములు అవ్వచ్చు, నిజామ్స్ టైంలో అవ్వచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ ట్రైబల్, దళిత్, పీజెంట్ అండ్ ఉమెన్స్ మూవ్మెంట్స్ బికాస్ along with the Telangana freedom movement, along with the Indian national movement, this the tribal, Dalit, peasant, women movements అనేవి ఒక రిఫార్మేటివ్ సొసైటీని బిల్డ్ చేయడంలో ఒక మేజర్ రోల్ ని పోషిస్తాయి. ఈ రోజు మనకున్న రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్ అవ్వచ్చు, ఈ రోజు మనకున్న చట్టాలు, లాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ కంట్రీ, ఇండియన్ నేషన్. సో ఇప్పుడున్న చట్టాలని కానీ, ఇప్పుడున్న రాజ్యాంగాన్ని కానీ ఇంపాక్ట్ చేయడంలో ఈ మూవ్మెంట్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా చాలా ఉంటుంది. సో along with studying history and culture, we are going to see these movements and its impact in molding our history and culture of Telangana. So integration of Hyderabad state in union, so liberation అనొచ్చు, integration అనొచ్చు, so various other terms వాడచ్చు, but its impact on Telangana history and culture అనేది మనం చాలా సెన్సిటివ్ గా, చాలా specific up to limiting the syllabus of TSPSC without going for controversies. We are going to study these things and miscellaneous topics, festivals avvachu, food avvachu, traditions avvachu, GA tax avvachu, and various miscellaneous topics we are going to cover by the end of this lecture series. So reference books will be, so Telugu Academy books, Telangana history and culture, very very authentic book. Even though తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కి మాత్రమే కాకుండా జాగ్రఫీ అయినా, ఎకానమీ అయినా, ఏ రీజనల్ సబ్జెక్ట్ అయినా, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అండ్ మెనీ అదర్ రీజనల్ సబ్జెక్ట్స్, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ అథెంటిక్. యాజ్ లైక్ NCERTs we prefer for UPSC examinations, Telugu Academy books are like our TSPSC examinations. And I found this book is very very apt in terms of descriptive writing. Group 1 prelims mains ki descriptive answer writing ki ఈ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ స్పెషల్ ఎడిషన్ తీసుకొచ్చారు. సో వెరీ వెరీ ఐ థింక్ ఎకనామికల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ as well as very very precise in covering the themes of Telangana history and culture. So for more facts and more figures, you can read this book to cover the syllabus for writing essays and descriptive answers. I found, it's my personal opinion, Dr. B.R. Ambedkar Open University book for competitive examinations. Online lo you can directly order this book. So very very useful as per my opinion. And this book is very very useful in covering more facts and figures with respect to Telangana history and culture. So group 1 notification మనకి త్వరలో ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రూప్ 1 యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్ నాట్ మీన్స్ ఫర్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్టెడ్ బై టీఎస్పీఎస్సీ హిస్టరీ కల్చర్ తక్కువ అని కాదు, ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ ద అక్టోబర్ 2022 ఫస్ట్ కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ 1లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ వెయిటేజ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ 16 మార్క్స్ ఉంటే, హిస్టరీ 9 మార్క్స్ ఉంటే, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ 16 మార్క్స్ వస్తుంది. సో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ 16 మార్క్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ 150 మార్క్స్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ 16 మార్క్స్ వచ్చింది. సో మోర్ దెన్ 10%. సో మోర్ దెన్ 10% వెయిటేజ్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ మనం ఇవ్వడాన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా 8 మార్క్స్, వరల్డ్ జాగ్రఫీ 3 మార్క్స్, జాగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ 5 మార్క్స్, ఎకానమీ of India and Telangana 5 marks, science and technology 22 marks, biology 8 marks, physics 4 marks, chemistry 3 marks, science and technology 7 marks.
సో ఎకాలజీ 4 మార్క్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ 3 మార్క్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ 15 మార్క్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ 7 మార్క్స్. ఈ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్, సో సొసైటీ అనే పేపర్లో తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ సొసైటీ టాపిక్స్ ఉంటాయి. తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ చదవడం ద్వారా దానికి ఒక మంచి బేస్ పడుతుంది. సో సోషల్ ఇష్యూస్ అనేది ఒక ఐసోలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ కాదు, ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్, ఒక సైలోస్గా ఉండే సపరేట్ సబ్జెక్ట్ కాదు. సో సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో హిస్టరీ, కల్చర్, ఒక చరిత్ర, సంస్కృతి అనేవి సమాజం నుంచి విడివడి ఎప్పుడు ఉండవు. కాబట్టి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని బాగా చదవడం వల్ల తెలంగాణ సొసైటీకి కూడా మంచి బేస్ ఉంటుంది. తెలంగాణ సొసైటీ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మంచి వెయిటేజ్ ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని మనం ఒక ప్రాపర్ వేలో చదవడం ద్వారా ఈ ఆస్పెక్ట్ కూడా మనం కవర్ చేయొచ్చు. రీజనింగ్ అండ్ ఏకి 23 మార్క్స్, అదర్ టాపిక్స్ 2 మార్క్స్, పాలిటిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ 5 మార్క్స్. ఈవెన్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ వీటికి కూడా ఒక హిస్టారికల్ బేస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్, కాంగ్రెస్ అవ్వచ్చు, బీజేపీ అవ్వచ్చు, బీఆర్ఎస్ అవ్వచ్చు, మజ్లిస్ అవ్వచ్చు, వాటికి జాయిన్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో అవ్వచ్చు, తెలంగాణ అంతకుముందు చరిత్రలో అవ్వచ్చు, ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ ఉంది. వాళ్ళ ఫౌండర్స్ కి, వాళ్ళ లెగసీకి, 2014 కి ముందున్న హిస్టరీకి, 1948 కి ముందున్న హిస్టరీకి, ఇప్పుడున్న పాలిటిక్స్ కి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం అనేది మనం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఆర్ లూజింగ్ మార్క్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ని ఒక ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ వేలో వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ కాంట్రవర్సీస్, ఎవరిని విమర్శించకుండా, ఎవరిని నొప్పించకుండా, ఎవరిని ఒప్పించకుండా, ఉన్నది ఉన్నట్టు ఒక ఫ్యాక్చువల్ అథెంటిక్ బేస్ తో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ని కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే ఒక ఫ్యూచర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఒక ఫ్యూచర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ గా మన వృత్తికి న్యాయం చేయడానికి చాలా మంచి స్కోప్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ 16 మార్క్స్ వచ్చాయి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అవుట్ ఆఫ్ 150. సో మోర్ దెన్ 10, సో 10% కంటే మోర్ దెన్ మార్క్స్ ని ఈ సబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది. వెరీ వెరీ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్, ఒక ఎడ్జ్ 16 మార్క్స్ లో ఒక డిసిప్లైన్ వేలో కలిగితే ఈజీగా ఒక 12 to 14 మార్క్స్ ని స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉన్నటువంటి పేపర్ 2022 అక్టోబర్ పేపర్. సో ఒక 12 to 14 మార్క్స్ మీ కో ఆస్పిరెంట్ కంటే మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేశారంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా, చాలా కంఫర్టబుల్ గా ప్రిలిమ్స్ ని క్లియర్ చేస్తారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ కూడా ఒక మంచి బేస్ పడుతుంది. ఆ టర్మ్స్, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని నేర్చుకుంటే జస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఒక న్యూస్ లో 2023 మేలో ఏం ఎక్స్కవేషన్స్ జరిగాయి, సెప్టెంబర్ లో ఏం జరిగాయి, 2019 లో ఫణిగిరిలో ఏం జరిగింది, ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ తో సింక్రనైజ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రియారిటీ టువర్డ్స్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఏం ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారు, ఇలాంటివి కొంత వాల్యూ ఎడిషన్ తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్స్ లో కూడా ఒక మంచి ఫస్ట్ పేపర్ లో ఒక మంచి ఎడ్జ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం డోంట్ బి ఫ్రైటన్. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అథెంటిక్ సోర్సెస్ 2 బుక్స్ నేను చెప్పాను, 2 బుక్స్ ని చదివి 2 బుక్స్ లో ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుందో అదే మనం ఇక్కడ పీపీటీ ద్వారా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ వైట్ బోర్డ్ ద్వారా నేను మీకు కన్వే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. దానికి స్టిక్ అయి ఉండండి, వీడియోని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయండి, నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇమ్మెన్స్ ఎడ్జ్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ June 9th 2024. I think the date ఫర్ న్యూ నోటిఫికేషన్, రద్దయిన నోటిఫికేషన్ కాకుండా కొత్త నోటిఫికేషన్ కి June 9th లో, October 21st నా గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ మీన్ వైల్ ఆగస్ట్ లో గ్రూప్ 2 ఉంది, నవంబర్ లో గ్రూప్ 3 ఉంది. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, జనరల్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొత్త నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఏ ఫ్యాకల్టీని, నేనే కాదు ఏ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీని లేదా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ని సంప్రదించినా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది ఒక బేస్. రీజనల్ స్టేట్ లెవెల్ పీసీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ కి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది ఒక బేస్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో దాని ఇంపార్టెన్స్ మీద వీలైతే ఇంకొక స్పెషల్ వీడియోని చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇది June 2023, October 2022లో ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇష్యూ, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ వల్ల రీకండక్ట్ చేశారు. ఆ రీకండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ లో సో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కి 8 మార్క్స్ వచ్చాయి. సో 5% to 10% వెయిటేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో మినిమం 8 మార్క్స్, మాక్సిమం 16 మార్క్స్. 2022లో 16 మార్క్స్ వచ్చాయి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ నుంచి, ఈసారి 8 మార్క్స్ వచ్చాయి. సో
5 to 10% ఆఫ్ ద పేపర్ పక్కాగా మినిమం 5%, మాక్సిమం 10% ప్రీవియస్ ట్రెండ్స్ బట్టి తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనే పేపర్ కి మనం చూడొచ్చు. ఇంకా అదర్ ఇష్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ 25, రీజనింగ్ అండ్ అప్టిట్యూడ్ 20 మార్క్స్, జనరల్ సైన్స్ 17 మార్క్స్, జాగ్రఫీ 14 మార్క్స్, హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈవెన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా సౌత్ ఇండియన్ హిస్టరీలో తెలంగాణ హిస్టరీ అనేది ఒక బేస్ గా మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ సెక్షన్ లో కూడా కొన్ని మార్క్స్ కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా, పాలిటీ 10 మార్క్స్, తెలంగాణ స్టేట్ పాలసీస్ 8 మార్క్స్, ఇండియన్ పాలసీ 8 మార్క్స్, సొసైటీ అగైన్ సొసైటీలో కూడా 8 మార్క్స్. సో సొసైటీకి కూడా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్, ఒక పిల్లర్ అవ్వచ్చు, ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా. మీరు సొసైటీ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ మీద గ్రిప్ ఉంటే మీ ఎలిమినేషన్ అనేది దాదాపు ఒక 75 to 80% యాక్యురసీతో తో ఎలిమినేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 7 మార్క్స్, టోటల్ 150 మార్క్స్. సో from first class we are going to see sources, physical and geographical conditions of Telangana. So sir, Telangana history and culture class అన్నారు, మళ్ళీ ఫిజికల్ జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ కి సంబంధించిన అధ్యయనం మనం ఎందుకు చేయాలి అంటే, బికాస్ ఇఫ్ యూ నో ద జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్, సపోజ్ ఇఫ్ వి సీ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ చూడొచ్చు, గల్ఫ్ కంట్రీస్ చూడొచ్చు, ఒక డిజర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఫుడ్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అవ్వచ్చు, దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో పోల్స్ లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ లో ఎలాంటి డ్రెస్సెస్ యూజ్ చేస్తారు, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటారు, ఎలాంటి వాళ్ళ రిలీజియన్స్ ఎంత లిబరల్ గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా ట్రాపికల్, సబ్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్, మన ఇండియా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, నేపాల్, భూటాన్స్ లో రిలీజియన్ ఎలా ఉంటుంది, డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవి కంపేర్ చేయడం వల్ల ఒక ప్లేస్, ఒక జాగ్రఫీ అనేది దాని కల్చర్ ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అప్లైస్ టు తెలంగాణ. సో బిఫోర్ స్టడీయింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ we should have a proper grip on the geography of the Telangana. So learning objectives: knowing the sources for the study of history and culture of Telangana states. So we should know the sources. So without knowing sources, without knowing evidences, as a public servant, future public servant or bureaucrat, you should not make any unnecessary or controversial statement. For that, ఆ అలవాటుని ఇప్పటి నుంచి పెంచడానికి ఒక ప్రాపర్ సోర్స్ ఉంటే మాత్రమే మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కల్చర్ అండ్ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో రివర్ బేసిన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ తెలంగాణ ఎకానమీ. సో తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమం అవ్వచ్చు, తొలిదశ ఉద్యమం అవ్వచ్చు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకం అనేది మన ఉద్యమానికి బేస్ పాయింట్. అందులో ఫస్ట్ది నీళ్లు. ఆ నీళ్లు మనం అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్, మనం ఎగువ ప్రాంతంలో ఉంటాం, నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఎగువ భాగంలో ఉంటాం. ఆంధ్ర, రాయలసీమ అనేవి దిగువలో ఉంటాయి. సో ఈ జాగ్రఫీ అనేది మన తెలంగాణ హిస్టరీ అంటే ఏదో శాతవాహనంలో ప్రీ హిస్టరీ కాదు, ఈవెన్ 2014 వరకు కూడా ఉన్నది మన తెలంగాణ హిస్టరీ కింద చూస్తుంది. ఆ హిస్టరీ అవ్వచ్చు, తెలంగాణ కల్చర్ అవ్వచ్చు, మన ఆహారపు అలవాట్లు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ వీఆర్ గెటింగ్, ఇస్ ఆల్ the geography is impacting very significant manner about the culture and history of the Telangana. So historiography, a proper understanding of the Telangana history by using a scientific sources, we are going to see in this class. So introduction: Telangana, one of the earliest civilizations, rich history in Indian subcontinent. So from the whole world, Indian subcontinent is considered, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ఎంత తగ్గించి చెప్పినప్పటికీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ అనేది వరల్డ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్స్. అలాంటి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో తెలంగాణ సివిలైజేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్, వన్ ఆఫ్ ద వెల్ డిఫైన్డ్ సివిలైజేషన్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. మన రిచ్ హిస్టరీని, మన రిచ్ లెగసీని, మన డైవర్స్ సివిలైజేషన్ ని we are going to see in our upcoming slides. So beneath and above the earth layers, so భూమికి కింద, భూమి పైన ఉన్న historical evidences. So beneath the earth and above the earth we are having proper evidences to conclude, to interpret, to corroborate our historical resources, to give a proper conclusion. నేను సిలబస్ ని ఏ ఆర్డర్లో డివైడ్ చేసి చెప్తున్నాను, దానికి ఒక ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. దానికి భూమికి కింద, భూమికి పైన ఉన్న రిసోర్సెస్ అనేవి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ గా ఉన్నాయి. అవి కాయిన్స్ అవ్వచ్చు,
సో నాణ్యాలు, ఇన్స్క్రిప్షన్స్, శిలా శాసనాలు అవ్వచ్చు, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అవ్వచ్చు, కళాఖండాలు లేదా మన సంస్కృతి తెలియజేసేటువంటి ఒక వస్తువులు అవ్వచ్చు. వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనం గోయింగ్ టు స్టడీ ద తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ హిస్టరీ. సో అండర్స్టాండింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. సో ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఎవిడెన్సెస్, సో రిటర్న్ ఎవిడెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఓరల్ ఎవిడెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫిజికల్ ఎవిడెన్సెస్ అవ్వచ్చు, టాంజిబుల్ అవ్వచ్చు, ఇంటాంజిబుల్ అవ్వచ్చు. ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. By understanding the things, we are going to listing the sources. So వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి మనం ఫ్యాక్ట్స్ ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం. సో లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాటిని కోరిలేట్ అండ్ ఇంటర్ప్రిట్. ఒకేలాంటి ఆధారాలు ఒక ఇష్యూని, సపోజ్ శాతవాహనుల క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, రాజధాని అవ్వచ్చు, లేదా శాతవాహనుల మంత్రివర్గం అవ్వచ్చు, రాజుల ఆర్డర్ అవ్వచ్చు, వాటికి సంబంధించి వేరే సోర్సెస్ మనకి వేరియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటే వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఒకే రకమైన ఒక మెజారిటీ సోర్సెస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి, ఒక మైనారిటీ ఒపీనియన్ వేటిస్తే వాటిని క్లాసిఫై చేసి వాటిని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి మన హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని మనం డిస్కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము. మన సంస్కృతి అవ్వచ్చు, మన చరిత్ర, మన వారసత్వాన్ని మనం హిస్టారికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ నుంచి, ఎవిడెన్సెస్ నుంచి వాటిని అర్థం చేసుకోవడం, వాటిని విభజించడం, వాటిని ఒక వర్గాలుగా ఏర్పరచడం, వాటి నుంచి ఒక ప్రాపర్ కన్క్లూజన్ తీసుకోవడం ద్వారా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్. సో లైఫ్ ఫార్మ్స్ కెనాట్ సర్వైవ్ అన్లెస్ ఫేవరబుల్ జాగ్రఫీ. సో ఒక సంస్కృతి అవ్వచ్చు, ఒక చరిత్ర అవ్వచ్చు, గురజాడ అప్పారావు యాజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు పోయిట్ సేస్ దట్ దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులే. సో ఈవెన్ స్టడీయింగ్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, the study of history and culture means study of the human, the mankind which are existing in that particular time period. సో ఆ టైం పీరియడ్ లో ఉన్నటువంటి మనుషుల యొక్క చరిత్రను చదవడమే ఆ యొక్క రాజ్యం చరిత్ర, ఆ యొక్క దేశం చరిత్ర, ఆ యొక్క రాజ్యం సంస్కృతి, ఆ యొక్క దేశ సంస్కృతిగా మనం భావించవచ్చు. అలాంటి మనుషులు ఒక లైఫ్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక ఫేవరబుల్ జాగ్రఫీ ఉండాలి. భౌగోళికంగా అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే ఒక మానవాళి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్లేస్ లో ఉండగలుగుతుంది. ఒక మానవాళికి నిర్దిష్టమైన ప్లేస్ లో కంటిన్యూస్ గా కొన్ని సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక సివిలైజేషన్, ఒక చరిత్ర, ఒక సంస్కృతి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో జాగ్రఫీ డిసైడ్స్ ద కల్చర్. సో ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ రిపీటెడ్ గా నేను చెప్పినట్టు మన మతం, మన రిలీజియన్, మన కల్చర్, మన ఫుడ్, మన హ్యాబిట్స్, మన లైఫ్ స్టైల్ అన్నిటికీ మన జాగ్రఫీ అనేది మనకి ప్రధానమైన కారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కోస్టల్ ఏరియా పీపుల్ వాళ్ళ వ్యవసాయ పద్ధతులు, వాళ్ళ ఆచారాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. రాజస్థాన్ అనే ప్లేస్ లో డిజర్ట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాటిని సేవ్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ కల్చర్ అంతా మోల్డ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ కమింగ్ టు తెలంగాణ, మా తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిలాంగ్స్ టు ది డెక్కన్ ప్లాట్యూ, దక్కన్ పీఠభూమి చెందిన వాళ్ళం. కల్చర్ ని దక్కనీ కల్చర్ అని కూడా అంటారు, మన ఉర్దూని దక్కనీ ఉర్దూ అంటారు, మన దక్కనీ దక్కనీ దక్కనీ. ఈవెన్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ టీమ్ డెక్కన్ క్రానికల్స్ ఒక టీం ఉంది. సో డెక్కన్ క్రానికల్ న్యూస్ పేపర్ కూడా ఉంది. దక్కన్ అనే వర్డ్ స్పీక్ అబౌట్ తెలంగాణ హిస్టరీ, డక్కన్ అనేది ఒక సోల్, మన ఆత్మలో ఒక భాగంగా మిగిలిపోయినటువంటి ఒక వర్డ్ గా మనం చూడొచ్చు. ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది డెక్కన్ ప్లాట్యూ యొక్క జాగ్రఫీని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మన చరిత్ర లేదా మన కల్చర్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో స్టడీ ఆఫ్ రైటింగ్ హిస్టరీని మనం హిస్టోగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్పొచ్చు. హిస్టరీ సబ్జెక్టివ్ యాజ్ ద రూలింగ్ క్లాస్ డిసైడ్స్. సో ఈ స్టడీ ఆఫ్ రైటింగ్ హిస్టరీని ఏ విధంగా రాశారు అన్నదాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ప్రాపర్ హిస్టరీని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరైతే రూలింగ్ క్లాస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకు అనుకూలంగా చరిత్రను రాయడం అనేది మన తెలంగాణలోనే కాదు, భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రతి చోట ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఉంటుంది. సో ఈ పరిణామ క్రమంలో హిస్టరీ ఆర్ కల్చర్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్, కెన్ బి డిస్టార్టెడ్, కెన్ బి రీరిటన్. సో మన చరిత్ర లేదా మన కల్చర్ అనేది ఇగ్నోర్, నిర్లక్ష్యం చేయబడవచ్చు, డిస్టార్టెడ్, వక్రీకరణ చేయబడవచ్చు, అటెంప్ట్స్ టు రీరైట్, దాన్ని తిరిగి రాసే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు. సో అందుకే తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ని మనం చూసినప్పుడు ఒక మెజారిటీ ఒపీనియన్ తో పాటు ఒక మైనారిటీ ఒపీనియన్ కూడా చూస్తాము. శాతవాహనుల రాజధాని అవ్వచ్చు, విష్ణుకుండలు అవ్వచ్చు, కుతుబ్ షాహీలు అవ్వచ్చు, అసంజాలు అవ్వచ్చు, ఒక మైనారిటీ ఒపీనియన్, ఒక వ్యతిరేకమైన ఒపీనియన్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. మీన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్టివ్ లో మాత్రం ఆథెంటిక్ సోర్సెస్ లో ఏది ఉందో అది చూస్తాము. సో
ప్రాపర్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ని మనం స్టడీ చేయాలి అంటే ఈ క్రొనాలజీని మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సబ్స్టాంటియేటింగ్ ఎవిడెన్స్. ఒక ఆధారం ప్రకారమే మన చరిత్ర ఇగ్నోర్ చేయబడిందా, డిస్టార్ట్ చేయబడిందా, రీరైట్ చేయబడిందా, తెలంగాణ హిస్టరీ అనేది ఏ విధంగా విక్టిమైజ్ చేయబడింది ఫ్రమ్ 1948 టు 2014, ఇంకా చెప్పాలంటే 1956 టు 2014 ఎవరైతే కంబైన్డ్ సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ చరిత్ర ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యానికి గురి చేయబడ్డది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవడం ద్వారా ఒక హిస్టారికల్ లేదా కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ డిసైడ్ చేయడం కోసం మాత్రమే మనం ఈ ఆస్పెక్ట్స్ చూద్దాం, కానీ వీఆర్ నాట్ ఎయిమింగ్ టు మేక్ ఎనీ కాంట్రవర్సీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. క్లాసిఫికేషన్: ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, ప్రీ హిస్టరీ, ప్రోటో హిస్టరీ అండ్ ఎర్లీ హిస్టరీ. ప్రీ హిస్టరీ, ప్రోటో హిస్టరీ అండ్ ఎర్లీ హిస్టరీగా ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. సో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అంటే ప్రాచీన చరిత్ర, మిడివల్ హిస్టరీ అంటే మధ్యయుగ చరిత్ర, మోడర్న్ హిస్టరీ అంటే నవీన యుగ చరిత్ర. సో ఏన్షియంట్ హిస్టరీని కూడా మళ్ళీ సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ గా ప్రీ హిస్టరీ అంటే ఎవిడెన్సెస్ మనకి దొరికే కొద్దీ మనం ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాం. సో ప్రీ హిస్టరీలో మనకి కొన్ని ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటో హిస్టరీలో కొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఎవిడెన్సెస్ మీద, అండ్ ఎర్లీ హిస్టరీలో మనొక రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హిస్టరీస్ ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మిడివల్ హిస్టరీ 10 to 11 centuries వాస్ట్ హిస్టరీ అనేది మిడివల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ కిందకి వస్తుంది. ఒక 10 నుంచి 11 సంవత్సరాల విశాలమైన చరిత్ర, అంటే దీంతో రకరకాల రాజులు, రాజ్యాలు, వాటి మధ్య ఒక సంఘర్షణని మనం తెలంగాణ చరిత్ర లేదా తెలంగాణ సంస్కృతిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎర్లీ మిడివల్ అండ్ లేట్ మిడివల్. సో ఈ మిడివల్ ని బ్రాడ్ గా ఎర్లీ అండ్ లేట్ మిడివల్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఈ రెండు సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో ఒక 10 నుంచి 11 శతాబ్దాల చరిత్రని వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దిస్ క్లాస్. సో మోడర్న్ హిస్టరీ. సో మోడర్న్ తెలంగాణ హిస్టరీలో కొలోనియల్ ఎరా అంటే బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ కూడా మన నిజాం రాజ్యంలో మనం చూడొచ్చు. ప్యారలల్ గా కొలోనియల్ ఎరా మీన్స్ కొలోనియల్ ఎరా ఇన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా, దట్ ఈస్ ద బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ అండ్ నిజాం రూల్ మనం ప్యారల్ గా చూస్తూ ఉంటాం. సో సో ఈ చూసే పరిణామక్రమంలో ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్, మన భారత స్వతంత్ర సంగ్రామ చరిత్రతో పాటు హైదరాబాద్ స్టేట్ యొక్క చరిత్ర, అసఫ్ జాహీల కాలంలో ఈ రెండు ప్యారల్ గా చూస్తా మన తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఒక అవుట్ సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అవుట్ సైడ్ తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవర్ కల్చర్ అండ్ అవర్ హిస్టరీని వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ లెక్చర్ సిరీస్. సో సపరేట్ తెలంగాణ స్ట్రగుల్, ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం, కెన్ సే రివైవలిస్ట్ మూవ్మెంట్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ నాట్ కాంట్రవర్సీ, తెలంగాణ యొక్క ప్రాచీన లేదా మధ్యయుగ చరిత్ర సంప్రదాయాలు, మన బతుకమ్మ పండుగ, మన కల్చర్ ని తెలంగాణ స్ట్రగుల్ తో పాటు ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో ఎలాగైతే ఒక పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ మాత్రమే కాకుండా ఒక సంఘ సంస్కరణ, ఒక రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్, ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రివైవల్ మూవ్మెంట్ గా అయితే ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఉందో, సపరేట్ తెలంగాణ స్ట్రగుల్ లో కూడా మన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ అవర్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ని ఒక రివైవల్, మన యాస, భాష, సంస్కృతిని మనం రివైవ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసాం. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ తెలంగాణ స్ట్రగుల్ యాజ్ one subtopic under Telangana history and culture. Unlike separate paper in group 1 mains, that is Telangana formation. So sources for history and culture of Telangana, multiple sources are there. That is archaeological surveys, numismatic నాణ్యాలు, archaeological అంటే ఒక పురాతత్వ శాఖ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినవి. సో ఎపిగ్రఫికల్, ఫారెన్ అకౌంట్స్, విదేశీ యాత్రికులు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోక్ స్టడీస్, ఒక జానపద సాహిత్యము లేదా జానపద చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్. సో రకరకాల హిస్టరీ, కల్చర్, సొసైటీ ఇలా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎఫర్ట్స్ మనం చూడొచ్చు. సో దేమ రాజారెడ్డి గారి తెలంగాణ హిస్టరీ బేస్డ్ ఆన్ న్యూమిస్మాటిక్ సోర్సెస్. సో దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్. సో ఇఫ్ సంబడి ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూమిస్మాటిక్స్, నాణ్యాలకు సంబంధించిన వాడికి ఇచ్చారంటే దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సోర్స్. సో నాట్ ఫ్రమ్ టిఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్ జనరల్ నాణ్యాల గురించి తెలంగాణ సంబంధించిన చరిత్రని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సోర్స్ యాజ్ పర్ మై ఒపీనియన్. సో ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. సో ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే 1940s ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ బై మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, ద 7th నిజాం, ద లాస్ట్ నిజాం, అండ్ స్టెవార్డ్షిప్ ఆఫ్ గులాం యాజ్దాని. సో గులాం యాజ్దాని గారి పర్యవేక్షణలో ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ 7వ నిజాం నవాబు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో
we should feel proud about our Telangana history or Hyderabad state history because freedom ki munde ante Telangana integrate avadanikante munde we have our own railways, our own telegraph, our own currency, our own central bank, our own administrative system. So apart from political setup, so political or modern transportation setup, the Nizam also given preference to preserving the history and culture of the Hyderabad state or the Telangana state of today's. So ఈ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల అజంతా ఎల్లోరాలో మ్యాన్ రాకెట్ సైట్స్ ని హైదరాబాద్ స్టేట్ లో మనం ప్రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. హిస్టారికల్ సైట్స్ లైక్ శాతవాహన సైట్స్ అట్ కొండాపూర్ లో ఉన్నటువంటి శాతవాహనుల యొక్క స్థలాలు అండ్ హిందూ టెంపుల్స్, చాళుక్య కాలంలో ఉన్నటువంటి అప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక హిందూ టెంపుల్స్, లేట్ మిడివల్ టైమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక అవశేషాలు, మాస్క్స్, మసీదులు, టాంబ్స్, సమాధులు అండ్ ప్యాలెసెస్, వివిధ రాజమందిరాలు అంటే నిజాంకు సంబంధించిన రాజమందిరాలు, ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చర్. సో సో గంగా జమున తహజీబ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, హిందూ ముస్లిం బాయ్బన్ ఉంది. సో ఒక ఇండో ఇస్లామిక్ కల్చర్ ఎలా అయితే నార్దర్న్ ఇండియా, సెంట్రల్ ఇండియాలో మనం మొఘల్స్, ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ టైంలో చూసినటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో, హైదరాబాద్ స్టేట్ లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా అటువంటి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా 1914లో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ బై 7th నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రిజర్వ్ చేయబడి ఉన్నాయి. సో దట్ లెగసీ వాస్ కంటిన్యూడ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్. సో ఫ్రమ్ 1956, సో 1948 to 1953 మధ్యలో ఉన్న హైదరాబాద్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆ తర్వాత 1956 నుంచి 14 వరకు వచ్చిన ఏపీ స్టేట్ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఎఫర్ట్స్ వర్ కంటిన్యూడ్. సో the beauty of history and culture is irrespective of politics, irrespective of polity of the day, irrespective of administration. అంటే ఒక రాజుల కాలం నుంచి ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం, ఒక సైనిక ప్రభుత్వము, ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం, ఒక సమైక్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎవ్వరు పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్, పొలిటికల్ సెటప్ మార్చినప్పటికీ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ డిస్టార్షన్స్ ఆర్ దేర్, ignorance is there, rewriting the history is there, but the progress is continuous irrespective of its challenges. From 2014 onwards, archaeological department అనేది హెరిటేజ్ తెలంగాణ పేరుతోటి మనం పిలుస్తా ఉన్నాం. సో ఈ హెరిటేజ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో చాలా ప్రోగ్రెస్ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. సో 2019లో ఫణిగిరి, సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ అంటే పాత ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో రేర్ సైజ్ స్టూప్ ఆఫ్ బోధిసత్వ, ఒక బుద్ధుడి యొక్క బోధిసత్వ విగ్రహం అనేది మనం స్తూపం విగ్రహం అనేది మనం 2019లో జరిగిన తవ్వకాల్లో మనకి బయటపడింది. రీసెంట్ గా చెప్పుకుంటే 2023 సెప్టెంబర్లో తెలంగాణ ప్లాన్స్ ఎక్స్కవేషన్ అట్ కీ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఇన్ చాడా విలేజ్. ఒక చాడా విలేజ్ లో ఎక్స్కవేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్, మన తెలంగాణ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తన యొక్క హెరిటేజ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇందాక చెప్పాలంటే 2014లో తెలంగాణ హెరిటేజ్ వారసత్వ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక టెక్నికల్ స్టాఫ్ ని 2003 రిపోర్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక 10 ఎకరాల్లో వీటిని ఈ తవ్వకాలని స్టార్ట్ చేయడానికి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. దానికంటే ముందు 2023లో కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం, సో గ్రూప్ ఆఫ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్, ప్రొఫెసర్స్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ మెంబర్స్ రిక్వెస్టెడ్ ద తెలంగాణ హెరిటేజ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ASA టు టేక్ అప్ డీటెయిల్డ్ సర్వే అండ్ ఎక్స్కవేషన్ ఆఫ్ ద సైట్ త్రూ అబౌట్ 2000 years old. సో ఈ కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం అనే ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ మన ఓవరాల్ హిస్టరీ, మన ట్రెడిషన్స్ ని విలేజెస్ నుంచి, పెద్దవాళ్ళ నుంచి సేకరిస్తూ గవర్నమెంట్ కి రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సెప్టెంబర్ 2023లో ఒక ఇనిషియేటివ్ వచ్చింది. అంతకంటే ముందు 2019లో ఫణిగిరిలో ఈ బోధిసత్వ స్టాచ్యూ అనేది మనం ఒక ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ remember this name Fanigiri. The site name is Fanigiri. This Suryapet district in year 2019. Bodhisattva statue is found. And Kotta Telangana Charitra Brundam, this is May 2023. And Chada village excavations in September 2023. These are current affairs with respect to Telangana history and culture. So these three things I found very, very useful for our upcoming examinations. So we see other evidences or other historical sites. History and culture of Telangana can be reflected in State Museum and Eleshwaram Pavilion in Hyderabad,
So we have a state museum in Hyderabad and Elishwaram Pavilion, regional museums at Warangal, Karimnagar, and Pangal and Pillamalli. Pillamalli is the Mahbub Nagar district. So we have various regional centers across various other districts. Warangal district, Karimnagar district, Nalgonda district, and Mahbub Nagar district. We have regional museums, state museums ఉన్నాయి, regional museums ఉన్నాయి. సో నిజాం స్టార్ట్ చేసిన ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, కంబైన్డ్ ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, 2014 నుంచి హెరిటేజ్ డిపార్ట్మెంట్ తో పాటు స్టేట్ మ్యూజియంస్, రీజనల్ మ్యూజియంస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ ప్లేసెస్ వరంగల్, కరీంనగర్, పానగల్ అండ్ పిల్లలమరి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ ఏలేశ్వరం పెవిలియన్ ఆఫ్ స్టేట్ మ్యూజియం ఇన్ హైదరాబాద్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ ఏఎస్ఎం మ్యూజియం ఎట్ కొండాపూర్. సో 2023 మే ఆ టైంలో దీని గురించి ఒక న్యూస్, సమ్ కాంట్రవర్షియల్ న్యూస్ వచ్చాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్, సో కాంట్రవర్షియల్ న్యూస్ ని పక్కన పెడితే ఏఎస్ఎం మ్యూజియం ఎట్ కొండాపూర్ అనేది న్యూస్ లో ఉంది. సో ప్లీజ్ గో త్రూ, ప్లీజ్ browse something about ASI Museum Kondapur, and please go to the reference books. If something is there, some extra information is there in standard books, please remember, because this ASI Museum at Kondapur is there in our current affairs. So prehistoric period చూసుకున్నట్టయితే more than 100 identified prehistoric sites were there, and ఈ 100 sites లో 50 sites were recorded in detail. Suppose పాండవుల గుట్ట, భూపాలపల్లి డిస్ట్రిక్ట్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్ట్రిక్ట్, దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ విజువల్. సో పేరుకు తగ్గట్టుగానే పాండవుల యొక్క చరిత్రతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం we are going to see in detail in upcoming classes of this lecture series. And Mudumal, Mahbubnagar district, and Aksharaluddi, that is there in Khammam district. So prehistoric period లో ఉన్నటువంటి sites లో ఎగ్జాంపుల్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నవి ఈ పాండవుల గుట్ట, ముడుమల్ అండ్ అక్షరాలుడి. Please remember, and please gather some extra information apart from our classes with respect to these sites. And early historic sites, Kondapur, Shatavahanas. So from early historic sites we observe the kingdoms, be it Shatavahanas, be it Ikshvakus, be it Vishnukundanis, be it Chalukyas. So from early historic sites we are going to see the relationship between kingdom and the culture. So Kondapur, that is indicating, that is giving some evidences with respect to Shatavahanas, Fanagiri, Vardhamanukuta, Gajulabanda. ఇవన్నీ ఇక్ష్వాకుల సామ్రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రతో పాటు ఆనాటి సంస్కృతిని మనకి తీసుకొచ్చే, మనకి ఒక ఎవిడెన్సెస్, ఒక సాక్షిభూతాలుగా ఉన్నాయి. సో కీసరగుట్ట, తుమ్మలగూడెం అండ్ చైతన్యపురి, విష్ణుకుండల గురించిన చరిత్రని, అదేవిధంగా ఆనాటి సంస్కృతిని మనకి తెలియజేస్తా ఉన్నాయి. సో ఎర్లీ హిస్టారిక్ సైట్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫ్రమ్ ఎర్లీ హిస్టారిక్ సైట్స్ we are going to see about kingdoms. So here the relationship between the ruling class with respect to the history and culture of the Telangana. సో తెలంగాణని పరిపాలించిన పాలకులకు మరి తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, వారి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందనేది ఈ ఎర్లీ హిస్టారిక్ సైట్స్ as well as ఎర్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో అలంపూర్, బాదామి, చాళుక్యాస్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్స్, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. గ్రూప్ 1కి నేను చెప్పాను కదా, ఎర్లీ హిస్టారిక్ టైమ్స్ నుంచి రాజ్యము, రాజు, పరిపాలన వ్యవస్థకి, తెలంగాణ యొక్క సంస్కృతికి మధ్య ఉన్న ఇంపాక్ట్, ఒక సంబంధాన్ని ఈ ఎర్లీ హిస్టారిక్ సైట్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో మెడివల్, రామప్ప, జయశంకర్ భూపాలపల్లి. సో రామప్ప మనకి రీసెంట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన మినిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అవ్వచ్చు, వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్స్ రామప్పకి సంబంధించిన ఒక ట్యాక్స్, ఒక జిఐ ట్యాక్స్, హెరిటేజ్ సైట్, వాటికి సంబంధించిన రికగ్నిషన్స్. ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఆల్ రిలవెంట్ రికగ్నిషన్స్, రిలవెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రామప్ప టెంపుల్. 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ కూడా జస్ట్ 2 days ago న్యూస్ లో ఉంది. మండపాన్ని జి కిషన్ రెడ్డి, యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ కల్చర్ అండ్ టూరిజం, ఇనాగ్రేట్ చేశారు. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ద 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ as well as వరంగల్ ఫోర్ట్ అండ్ కోటగల్లు, గన్పూర్ గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్, ఒక గుంపుగా ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు గన్పూర్ దగ్గర, కోటగల్లు is also there in current affairs, Golconda Fort and Charminar and Qutub Shahi Tomb, etc. So all these places are there in news with respect to state government initiatives or central government initiatives or any history related current affairs. So please go through
the standard books and dig for more information apart from the classes. Classes లో ఎంత చెప్పినా మొత్తం అనేది అయితే కవర్ కాదు. సో కవర్ కానటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ వెళ్ళండి, ఇంటర్ప్రిటేషన్ కోసం, అవగాహన కోసం, ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రం కెన్ 100% డిపెండ్ ఆన్ అవర్ క్లాసెస్. సో modern sites includes British residence in Koti, Jubilee Hall, Raymond Stone, Arts College, Usmania Hospital, High Court, Falaknama Palace. So ఈ మోడర్న్ అనేది తెలంగాణ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఆర్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ ఆర్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అనే సబ్ టాపిక్ తోటి సింక్రనైజ్ గా ఉంటుంది. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రతో ఈ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఇన్ కోటికి, జూబ్లీ హాల్ కి, రైమండ్ స్టోన్ కి, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కి, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కి, హైకోర్ట్, హైకోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ రీసెంట్ న్యూస్. హైకోర్ట్ రీలొకేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడున్న హైకోర్ట్ ని ఒక హెరిటేజ్, ఒక మాన్యుమెంట్ సైట్ గా, లేదా ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే సెంటర్ గా డెవలప్ చేయడానికి ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం కూడా మనం చూడొచ్చు. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కూడా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు న్యూస్ వచ్చింది. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎవర్ గ్రీన్ న్యూస్, రైమండ్ స్టోన్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఇంకోటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సైట్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పేషెంట్లీ లిజనింగ్ టు అవర్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. మీకు ఇంకా ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ కావాలి, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా ఎంత స్ట్రెస్ చేయాలి, ఎంత డీప్ గా వెళ్ళాలి, ఎలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ కావాలి అనేది కెన్ ఆల్వేస్ రీచ్ టు LTX క్లాసెస్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.